भाई केदारनाथ ની ચढ़ाई आसान નથી. नहीं नहीं घोड़ा नहीं चाहिए भाई. जाएंगे चल के जवानों से हाले ने बहुत चढ़ाई है. छता पण सर ऐसे थक जाओगे कैसे मेरा आएगा हैं? घोड़ा कर दूं? पालगी नहीं चाहिए? आ जाऊंगा. चलो मैं लेके जाऊंगा. बंदा आएगा. ગૌરી કુંડે અમને મધમાખીઓએ સ્વાગત કર્યું હતું. 12 કિલોમીટર. નમસ્તે, જય સોમનાથ, હર મહાદેવ. સ્વાગત છે તમારા બધાનું કે મારા નવા બ્લોગમાં. તો મિત્રો જો આજે પહોંચી ગયા છે અમે સોનપ્રયાગ અને થઈ ગયા છે સવારના 5:45. તો ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાના અમે થઈ ગયા રેડી. જો ભાઈ રેડી થઈ ગયા છે. હેલો દર્શન, જય સોમનાથ, જય કેદાર. તો મિત્રો તમે બધાને જય સોમનાથ, જય કેદાર. પછી અમારી રૂમ જો બેના ઢગલા બગલા બધું લઈ લીધું છે. એક ભાઈ રેડી થાય છે. 6 बजे आई थिंक हमारी यात्रा स्टार्ट होगी यहाँ से. 6-6:30 बजे यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी. बने रहेगा हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक. आज हम करने वाले हैं बाबा के दर्शन और पहाड़ की चढ़ाई. किलोमीटर का ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आपको शाम को दर्शन करवाएंगे. शाम तक बने रहेगा. बीच में जो भी आएगा सब कुछ आपको बताएंगे. बराबर ना सर? यस सर. जय केदार. रेडी? यस. ओके. चश्मा लगा लो. गुजराती कहाँ गए? हैं? हम सब मिक्स हो गए ना हमारा. हम हिंदी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, सब में बोलेंगे, पर सबको सब दिखाएंगे. चलो मिलते हैं ट्रैक के ऊपर. चलो फाइनली गाइस રૂમને આપણે વેકન કરી નાખ્યો છે અને હવે નીકળી રહ્યા છે. આપણા માથે ઠેલા પેલા આવી ગયા છે ફર્સ્ટ ક્લાસ. रेडी? रेडी है, पर थोड़ा पगे दुखा है, शू कर. चाय पानी पियेंगे. अभी से दुखने का नाम मत लो. अपना तो है, वो बताना पड़ेगा. हाँ बड़ा कच्चर. बस मजा का नाश्ता मिल गया. और भाई का नाम क्या है भाई? आकाशदीप रावत. ठीक है भैया, रावत भाई की दुकान से हमने भी नाश्ता कर लिया. बहुत मजा आ गया. थैंक यू. क्या नाम है? रावत अशोक ब्लॉग. ठीक है भैया, थैंक यू. जय केदार. ठीक है. जय बाबा केदार भाई. जय बाबा केदार. सबको जाना पड़ेगा ना? हाँ, इनको बोल रहा તો અહીંયા પણ અહીંયા આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. બરાબર, અહીંયાથી રજીસ્ટ્રેશન કરીને અમે આગળ જઈશું. તો મિત્રો અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન હતું પણ ઘોડા ખચ્ચર માટે લોકો કહેવાય ને બુક કરાવતા હતા. બરાબર, અમે આ રજીસ્ટ્રેશન આગળ જઈને કરાવશું. નીકળીએ ગાડી માટે. વેલકમ ટુ કહેવાય ને તરફથી આપણને સ્વાગત કરવામાં આવે છે. મિત્રો બને રહેજો આપણી સાથે. ચલો દેખો અમારા આ ટુકડી જાય છે આગળ. બરાબર, ફોટો ખીચવામાં ઊંચા નહીં આવતા. હા ચાલો. જો મિત્રો આ પુલ ક્રોસ કરી અને પછી અહીંયા બધી જ ગાડીઓ હોય છે. એ ગાડીઓ થકી આપણે ગૌરીકુંડ સુધી જઈ શકીએ. તો આવી રીતનું કંઈક છે. બરાબર, અને લોકેશન જોઈ લો તમે. ઠીક છે, माउंट है. यहाँ पे डिस्कस चल रहा है. हम पढ़ो અહીંયાથી આપણે સાધન લઈ શકીએ. कितना एक लटका मैम? कितना है? 50 रुपीज. हाँ ठीक है. ये वाला हल्का है, ले पकड़ा. नाम बताइए थोड़ा. मेरा नाम संध्या पांडे है जी, नेपाल से हम लोग. हाँ हमारे व्यक्ति बड़े काम होता है. हाँ सही है, सही है. सिक्योरिटी के लिए रिटर्न लेगा ना? करना पड़ता है, करना पड़ता है. कितने में लेगा? नहीं, रिटर्न में कितने का दोगे आप? रिटर्न में मैं दे दूंगी. आपने 50 डाल के ले, मैं 10 दे दूंगी. ऐसा कैसा? आप रिटर्न में आप 10 दोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलेगा चलेगा, हमारा काम होना चाहिए. તો મિત્રો દેખો અહીંયા આપણે લઠ્ઠી માટે તૈયારી ચાલુ છે. બરાબર, हमारा किराया दे दो. हाँ इनका भी किराया दे दो भाई. वो रिटर्न वापस कर देते हैं. और ये हमारे ड्राइवर साहब. थैंक यू जी. दोनों लाला भाई. हाँ हाँ आप कितने में ले जाओगे? गवर्नमेंट रेट. हाँ 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 सही है. ठीक है. 3500 रुपया रेट चल रहा है इधर खच्चर का. और वो सही है, ये चढ़ाई के हिसाब से सही है. बोल दीजिए. चलो भाई, खच्चर लेना है तो बीच में सोचेंगे. जय गोरी मैया.
ગૌરી માં કે દર્શન કરી લીધા છે અને જો આવું કંઈક છે મંદિર બરાબર. ગરમ કુંડમાં નાહવાનું છે. નહીં લોકેશન ચેક કરવા જઈ રહ્યો. હવે કંઈક છે વાદી અહીંની. भैया इधर फोटो शूट का मना है तो क्यों कर रहे हो? बात से है अंदर से मना है. नहीं तो मना થેન્ક યુ. દર્શન થઈ ગયા છે ગૌરી મૈયાના. હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ગરમ કુંડમાં નાહવા માટે. અહીંયા જો મિત્રો અમે ત્રણેય જણાએ તો નહીં તો લીધું છે સરસ મજાનું, પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા મધમાખીઓના પૂળા બહુ જ છે. તો મધમાખીઓ બધાને કરડે છે, તો ધ્યાન રાખો. ક્યારેક ના પણ હોય, પણ અમે હતા ત્યારે મધમાખીઓ ઉડી હતી અને કરડી હતી, તો ખાસ ધ્યાન રાખવા નમ્ર વિનંતી. જય ગૌરી મૈયા. આવવાનું છે બરાબર? નહીં બેન, ફટાફટ મળીએ. તો જો મિત્રો, આ છે દ્વાર જ્યાંથી કેદારનાથ પર્વતની ચઢાઈની શરૂઆત થાય. તો આપણે લોકો અહીંયા દાદાને નમન કરી અને આગળ આપણી યાત્રાની શરૂઆત કરશું. અમારા એક ભાઈ આવી ગયા છે. कैसा लग रहा है? बस अभी भी तो खाया यार. धीरे धीरे चलते हैं ना. चलो यहाँ से अभी ये अपना द्वार शुरू हो गया. यहाँ पे गौरी कुंड खत्म, यहाँ से केदार बाबा का रास्ता चालू. चलो मित्रों, बने रहिए यात्रा में, दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा. गेटवे ऑफ केदारनाथ. थोड़ा थोड़ा पीते पीते निकलेंगे आगे. बोलो कुछ भी नहीं. તો જો મિત્રો, અહીંયાથી બાબાનું ધામ આપણું 15 કિલોમીટર છે. બહુ જ આસાન સફર છે બાબાની દયાથી. बाकी जो आगे कैसा है रास्ता दिखाते जाएंगे. बने रहेगा हमारे साथ एंड टाइम. सही है ना? एनर्जी फुल है अभी एनर्जी फुल है. अपने में कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं बाबा की दया. તડકો એવો નીકળ્યો છે બાબાના દરબારમાં. તમે જુઓ, 15 કિલોમીટર બાકી છે અમારું. મજા કંઈક અલગ છે ભાઈ. थकान नहीं लगती ऐसे, पर महसूस थोड़ा थोड़ा होता है. बाकी हौसला मिलता है. महर मत हाँ वो काट लिया ना. हाँ हाँ ठीक है. चलो मित्रों, बना रहे આવો નવો નજારો છે ઉપર સુધી. ઠંડી નથી, વરસાદ નથી, અત્યારે એકદમ તડકો જ છે. ઘોડા ખચ્ચરો બહુ આવે છે અને ચઢાણ વાળો રસ્તો છે बराबर. वाटरफॉल देखो, ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है और ये धूप निकली था बाकी. आओ કંઈક છે પહાડ અને એની એક્ઝેક્ટ સામે જો મસ્ત મજાનો 2 वाटरफॉल. तो आओ કંઈક नज़ारो कभी कभी दिखता है. हिंदी और गुजराती मिक्स है दोस्तों. चला लेना, सबके काम आएगा. બધાને મજા આવે છે બરાબર. જો આવી રીતે પાણી જાય છે. વોટરફોલ એક નંબર. મજા છે મજા. 17 કિલોમીટર ચાલે છે. 17 કિલોમીટરમાં 50 રૂપિયા બોટલના થઈ ગયા પાણીના બરાબર. હા, વોટરફોલ મજા આવે પાણી પીવાની, એકદમ મીઠું લાગે. सर 5 मिनट. हाँ હા હા मैं बाद में चले जाऊँगा. જો મિત્રો, તો અહીંયાનું આ વેધર, અત્યારે આ જે પહાડ તમને દેખાઈ રહ્યા છે એ કેટલા દૂર છે અને કેટલા મસ્ત લાગી રહ્યા છે. અહીંયા
તમે જુઓ એ સિવાય આ પહાડ છે. અહીંયા અમારા પાટીદાર ઊભા છે સાધનર અને આપણો કંઈક આવો લુક છે. માઇક બાઇક લગાવી દીધું છે કારણ કે ઘોડા ખચ્ચરનો જ અવાજ એટલો આવે છે અને ચાલવામાં તો ફ્લેટ હોય ને ત્યાં સુધી મજા છે આવી રીતનું. અને જ્યાં સીડી આવે वहाँ पे लोचा हो जाता है ना. सही है. कोई माइक टेस्ट करते हैं कैसा है दिखने में. चलो रेडी. अभी वॉटरफॉल बढ़िया है आगे बने रहे. ये वाला केदारनाथ ની ચढ़ाई आसान નથી. नहीं नहीं घोड़ा नहीं चाहिए भाई. जाएंगे चल के जवानों से हाले ने बहुत चढ़ाई है छता पण सर ऐसे थक जाओगे कैसे मेर आएगा हैं कैसे मेर पड़ेगा ऐसे थक जाओगे तो घोड़ा कर दूं पालगी नहीं चाहिए आ जाऊंगा चलो मैं लेके जाऊंगा आ जाऊंगा नहीं मैं 2 मिनट खड़ा हो क्या स्टार्ट. देखो पीछे देखो सही है चलो भाई मैं ज्यादा टाइम नहीं वेट करूंगा. हाँ जस्ट 2 मिनट. कोई प्रॉब्लम नहीं शांति से हम जाएंगे ठीक है चलो मित्रों जय श्री केदार बोल दो एक बार जय श्री केदार जय श्री केदार. ચાલો જો મિત્રો તો આ રીતનો કંઈક વોટરફોલ છે બધી જગ્યાએ મજા આવે છે અને કંઈક પાણી પીવાની કંઈક મજા છે અલગ अपना डंडा इधर रखते हैं ठीक है ऐसे देखो मीठा भी इतना पानी है बाकी पानी का भाव इधर बोतल का 50 रुपया हो चुका है आगे जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा ही होगा ठीक है चलो बढ़ते आगे देखो जो मित्रों तो કંઈક આવા લોકેશન હોય છે અહીંયા બરાબર અને અમે કેટલું ચાલ્યા એ તમારે જોવું હોય અમે આટલા સુધી અભી હાલ્યા હજુ 14 કિલોમીટર જ છે ઠીક છે તો જોવાનું છે શું થાય છે રસ્તો તો કઠિન છે બહુ પણ હિંમત હારવા દેતા નથી બાબા 1 किलोमीटर रास्ता कटा है हमने ठीक है तो कौड़ा खच्चर भी बहुत आते हैं बीच में तो संभाल के जाना पड़ता है देखो इसके पाँव अगर हमारे ऊपर आ गए तो ख़त्म ठीक है चलो जो मित्रों लोकेशन चेक करो बराबर वाइड एंगल जो અહીંથી આગળ બાબાના મંદિરનું કહેવાય ને બર્ફીલા મહેલ દેખાય છે બહુ જ ગુજરાતી પબ્લિક આવે છે અને બાકી જો અહીંયાથી આવી ચઢાણું છે અહીંયા આવા વોટરફોલ જોવા મળી રહે તમને બરાબર એમાંથી પાણી પીવાનું અહીંયા આપણે થોડુંક ફ્રૂટ બૂટ વગેરે લઈશું એ અમારા મિત્ર અહીંયા છે અને એક પોઈન્ટ સારો છે તમને બતાવું મસ્ત મજાનું તો તમને એનર્જી ફીલ થશે જો અહીંયાથી બરફનો મહેલ દેખાય છે આપણને દેખો જોઈ લો મિત્ર ઠીક છે જો આ છે મહેલ બરાબર ઠીક છે અમારા મિત્ર ક્યાં ગયા મિત્ર દૂર જતા રહ્યા મજા આવી રહી છે મિત્રો આ સાઈડથી તમે વ્યૂ જુઓ ખતરનાક છે રેડી ચલો कुछ देखो અહીંયા આ જગ્યા પર આવીએ આપણે એટલે ફ્રૂટ બ્રૂટ બધું મળી રહે આવી દે जय केदार ऐसा है हर जगह पे ऐसा मिलता है थैंक यू सर तो આવી રીતે આપણને ખાવા મળી રહે છે બરાબર ફ્રૂટ આપણે ફ્રૂટની જરૂર હતી તો ફ્રૂટ લઈ લેते चने का क्या है चने का होता है नहीं लेते दूसरा ले लेता हूँ मैं दोनों कितने का है ठीक है दूसरा हाँ एक ले लो हम दूसरा फ्रूट हाँ 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 चेक करेंगे ठीक है शेयर करेंगे मैं बोला था ना पहले ठीक है तो मित्रों આપણે પહોંચી ગયા છીએ આ પહાડની આગળ જો વ્યૂ બરાબર એક આવો મજાનો વ્યૂ છે અને અહીંયા આપણે જૂના રસ્તા પ્રમાણે કેદારનાથના અહીંથી 13 કિલોમીટર
रस्तों से हजू जो, और फर्स्ट में से सीटी बजाते हुए इसी के साथ एक घोड़ा खच्चर वाले का भी थोड़ा है। ठीक है, देखो ये फॉल है, वॉटरफॉल आप देख सकते हो, તમે જોઈ શકો છો फर्स्ट क्लास मजानो वॉटरफॉल। बराबर, તમને बताऊँ थिंक वहाँ कितना दूर से पानी आ रहा है और यहाँ तक आते आते बहुत सारा वो मतलब नेचर एक फोटो एकदम कैसा लग रहा है, मतलब आपको एक नंबर है। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ भी देखो, ऐसे ही हर एक जगह पे सीन है। तो बने रहे भाई, अभी ऐसा नज़ारा आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा है। ठीक है, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, वो भी मेरे साथ आने वाले का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि इन्होंने ये किया है। ठीक है, बाकी का आगे के रास्ते में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, हमने 3 किलोमीटर कंप्लीट किया है, 12 किलोमीटर। जो मित्रों आओ કંઈક પહાડ છે, અમે પહોંચી ગયા છીએ અહીંયા 164 પિલરે। આવું કંઈક વાતાવરણ છે, તો જો આવી રીતે કંઈક મજા આવે છે। સફર તો બહુ જ હાર્ડ છે, પણ મહાદેવની શક્તિથી મળી જાય છે હિંમત, થઈ જાય છે। આપણને થાક લાગ્યો નથી, પણ સાથે હોય નહીં પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અરે कंप्लीट, चलो हो गया अपना। और ये व्यू देखो, मस्त मज़ा का व्यू है। और ये आपको पिलर शायद ये है ना 500 के ऊपर पिलर नंबर लिखा हुआ है। हम 168 के पहुँचे, हमारा अभी 300 पिलर अभी हमारा बाकी है। तो ठीक है, बने रहेगा, व्यू अच्छा आएगा, सब दिखाते रहेंगे, मज़े का व्यू है। और ऐसी टनल ऐसी ढाल रहती है, देखो डंडे का सहारा सबको लेना पड़ता है, हमने भी लिया है ये वाला डंडा। चलो बस देखो गाय, અહીંયા આ જે રસ્તો છે બરાબર, અહીંયાથી જઈ શકાય, પણ કોઈ આવું ટ્રાય કરવું નહીં, કારણ કે આ બધા રસ્તા શોર્ટકટ હોય જ। मेरे को बोले इधर से जाना है, मैं बोला ठीक है, पर इससे जाने से फ़ायदा क्या है पता है, जो आप पिलर नंबर है ना 165 है, तो 5 पिलर मेरे कम हो जाएंगे, तो इतना है। ठीक है, तो आपका सजेशन मेरे को सही लगा। ठीक है, पर नहीं ट्राई करने का, सीधा रास्ते से जाने का। नहीं नहीं, सही रास्ते से, बाबा ने जितना किलोमीटर हमको दिया है ना वो टोटल किलोमीटर करने का है। फिर वो बोलेगा तुम हाफ किलोमीटर करके आए। सही है ना, उधर क्वेश्चन आएगा आपको। फिर आधा लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल रहे, घोड़ा में जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल वो पैसा कर, वो लोग पैसा दे के जाते तो एक्सेप्ट कर लेते हो। रहे। आप कुछ नहीं बोल रहे। जस्ट जॉकिंग। चलो गाइस, ऐसा चलता रहेगा, आप बने रहो हमारे साथ। ये वाटरफॉल, और यहाँ पे हम पहुँचे। ठीक है, ये वाला हिमालय रास्ते पे, यहाँ से 15 किलोमीटर है। ठीक है, और घोड़े खच्चरों के साथ चलने का मज़ा કંઈક अलग જ છે। देखो, चलो मित्र, बहुत अच्छा है, જાણે સમજમાં આવે અને બહુ સારું છે, ચાલીને જવાય, ઘોડા ખચ્ચરનો સ્વાદ ના લેવાય। તમારે જોવું હોય તો જુઓ ઘોડાના પગ કેવા થાય છે, બરાબર, જુઓ દેખાડાય નહીં, પણ પ્લસ જ્યારે પણ બાબાના દર્શન કરવા હોય ને ચાલીને જ કરવાના। જે પણ તકલીફ પડી હોય પડે, જે બાબાના પરીક્ષા લેવી હોય લે, બાકી हम करेंगे चलते चलते दर्शन। चलो लेट्स गो। મજા ચાલવામાં જ છે, એનર્જી ફૂલ છે, થોડો શ્વાસ ચડે, બાકી બધું મજા આવે। આજે એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ ને એ જોઈને જ ખુશી થઈ જાય, બસ એન્વાયરમેન્ટની જ મજા છે, બાકી है ना। वाह देखो, चलो मित्रों जुओ आવું કંઈક છે। वाह घोड़ा पे जाओ जाओ, घोड़ा आ गया बीच में। कोई बात नहीं, आप भी थे, सही है। ऑसम ऑसम। क्या विचार है आपके इस वाटरफॉल के बारे में, क्या बोल सकते हैं, दो शब्द इस पहाड़ी के?
बारिश हो रहा है तो ये पानी ज़्यादा हो जाए वो हाँ। अच्छा लगता है देखने अच्छा लगता है, बारिश नहीं होना चाहिए अभी, चढ़ने के बाद होना चाहिए। को। नहीं, चलने के टाइम पे बारिश होना चाहिए। तो ये कौड़े कचर हमको और भी ज़्यादा परेशान करेंगे भाई। सही है, चलो अभी। ऐसा है मंजर कौड़ा गाड़ी का। मज़ा आ गया भाई, होता है भाई। ओहो। देखो 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 भाई, अच्छा है भाई। चलो ठीक है, ये है 203 नंबर पिलर और उसके एग्जैक्ट सामने हम खड़े हैं इधर। ठीक है, यहाँ मस्त मजा के खच्चर घोड़े खा रहे हैं अपना। और 200 मतलब अभी हमारे को 300 पिलर ऐसे है, 300 पिलर। 3 घंटा लगा हमको 200 पिलर पार करने में सुबह से। ठीक है, थोड़ा जल्दी नहीं जाते, धीरे धीरे कर रहे हैं हम। बहुत मज़ा आ रहा है। और ज़्यादा तो ये घोड़े खच्चर का प्रॉब्लम रहता है, चढ़ने में देखना पड़ता है। और थोड़ा तकलीफ है हमारे साथ है जो भाई हमने, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा रुका हूँ। ठीक है, अब देखो ये पहाड़ का मंजर बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ये वाटरफॉल देखो आप कहाँ से आता है। સહી છે, જો આવું છે મસ્ત મજાનું, મજા આવી રહી છે, મસ્ત મજાનું મજા આવી રહી છે। इतना गहराई देखते हो इधर, देखो ये वाली गहराई पे पानी जाता है। ठीक है, ये वाली, यहाँ से सब पानी आता है। જો મિત્રો એકદમ જબરજસ્ત વોટરફોલ, અને ચડાઈ પણ એટલી જ બહુ મુશ્કેલ છે। चलो ठीक है, चढ़ना तो है ही। दिखाते हैं आपको बढ़िया सा नज़ारा। चलो सर, तो ये सा है कुछ हाल। ठीक है, यहाँ से तुमने देखा वाटरफॉल पीछे 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 देखो, ये साइड 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 होता है और ये चढ़ने का मंजर है। और यहाँ से वाटरफॉल। ठीक है, ये वाला यहाँ से आता है। जल्दी चलना चाहिए, ये पिट्ठू घोड़े वाले हमको परेशान करते हैं। ठीक है, જે આ વોટરફોલ મેં તમને દેખાડે છે બહુ જ દૂર હતો, અત્યારે તમે જો एक नंबर यहाँ तक है, बढ़िया सा। घोड़ा खच्चરના કારણે બહુ વિડીયોમાં ધ્યાન નહીં દેવાતું, બરાબર? જોઈ લેજો, તમારી રીતે ચેકઆઉટ કરી લેજો, પાણી અહીંયા આવી જાય। થેન્ક યુ મિત્રો, તમારો આ વિડીયોમાં આટલા સુધી તમે જોયો હોય લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને ઘણા બધા લોકો સુધી મેસેજ જઈ શકે અને કહેવાય ને કેદારનાથ બાબા दर्शन करवाने बधानी इच्छा था। ऐसा वाटरफॉल मैंने आज तक अभी लाइफ में पहली बार देखा है। देखो इतना टॉप पे है। ठीक है, और ये खतरनाक भी है, यहाँ पे अगर लैंड से वो पत्थर गिरे तो मुश्किल है भाई, बराबर है? चलो गढ़वाल मंडल विकास की तरफ हम आ गए हैं। गाइस जो मित्रों बहुत मजा है। आम तो कहवाय ने चालता रहो ने तो એટલે કઈ તકલીફ નહીં, પણ થાય છે ક્યારેક ક્યારેક। આ તમે જુઓ આવો નજારો જોઈને એટલે બધું ઓકે થઈ જાય। બાકી આ ખસરનો જ વધારે ત્રાસ છે, रास्ता में खसर और पिट्ठू वाले लोग रहते हैं, उनको साइड देना पड़ता है भी थोड़ा थोड़ा से। बाकी इधर खाने पीने का सब मिल जाता है। ક્યારેક ક્યારેક મોંઘું છે પણ સારું છે, મળી રહે, ટેન્શન નહીં લેવાનું। અને હવે તમે જો આટલા પહાડ ચડીને આવ્યા હું, હે इतना इतना डिस्टेंस है
अभी भी आगे वाला पहाड़ है पहुँच। ठीक है, हिंदी गुजराती मिक्स થઈ જાય છે પણ ચલાવી લેજો મિત્રો, કારણ કે આપણે બધા ગુજરાતીઓને હિન્દીની ખબર પડે જ છે. ઠીક છે, ચલો સર, મજા આ રહા હે. હા, એક ખચર ગઈ છે. જો મિત્રો લોકેશન ચેક કરો બરાબર, કારણ કે હવાનું લોકેશન ચેક કરાયું નહીં આપણે. રેડી, જો એનો વ્યૂ જોવો તમે, અહીંયાનું બધું પાણી જોવો બરાબર. આ પહાડ છે, વાતાવરણ બહુ કમ્પ્લીટ છે એટલે વાંધો નહીં આવતો. બાકી તમે જોઈ શકો છો પોતપોતાની મરજીના હિસાબથી થાય બધું, જેવી તમારી કેપેસિટી એવું તમે ચાલી શકો. बाकी हर हर केदार अभी वहां पे है देखो. ठीक है, चलो मित्रों. बढ़िया है. ये देखो, जो मित्रों व्यू, નદીનું પાણી કેવું ધસમસતું આવે છે અને સામેનો વ્યૂ બરાબર. આ પહાડ તો है तो आसान नहीं, मुश्किली તમારા આજુબાજુ ઉભી રહી હોય. બસ આશીર્વાદ બાબાના કે તમે ચાલ્યા જ કરો, चलते रहो कुछ नहीं होगा, बस धीरे धीरे चलते रहो. हिम्मत देते बाबा. थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच. જો મિત્રો તમે રામવાડા પુલથી નીકળી ગયા છે અને ત્યાર પછી મેં વિડીયો શૂટિંગ કરવાનું ઓછું કર્યું છે, કારણ કે અમારો એક સાથીદાર પહોંચી ગયો છે બાબા કેદારના ધામ. 4-4:30 વાગે પહોંચી ગયા હતા અને હવે અત્યારે તો લગભગ આરતીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તે આરતીના દર્શન કરી રહ્યો છે બરાબર. અને એની સાથે પછી અમે વાત કરીને ખબર અંતર પૂછ્યા અને અમે ક્યાં છે એનું સ્ટેટસ આપ્યું. પછી જો મિત્રો હવે અમારા સાથીદાર ખૂબ થાકી ગયા છે, તો એ ધીમે ધીમે ચાલીને આવે છે, તો અમને પણ સાથે જ છું બરાબર. હવે એમને લઈ જવાના છે મારે હોસ્પિટલમાં અમે બતાવી દીધું છે, અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ થઈ છે અને કહેવાય છે બહુ વધારે કંઈ નથી, એક ઇન્જેક્શન આપ્યું છે અને દવા લઈને અમે અહીંયાથી હવે નીકળી રહ્યા છીએ મિત્રો. જો તો આરતીનો સમય થઈ ગયો છે, તો આરતી તો ચાલુ જ હશે. દર્શનભાઈ અમારા દર્શન કરી રહ્યા છે અમારા વતી પણ, અને અમે પણ બાબાને દર્શન ખૂબ કર્યા, ઘણા કર્યા. હવે અમારા ભાઈની હાલત કહેવાય ને એકદમ અંગૂઠો એકદમ ટચલી આંગળીમાં વાગેલું છે એટલે થોડું વધારે દુખે છે, તો અમે પણ શાંતિથી જઈ રહ્યા છીએ. કિલોમીટર હું તમને બતાવતો જઈશ મિત્રો ઠેઠ સુધી. હવે પછી આપણે ખાલી કેટલા કિલોમીટર છે ને એ જ જોવાનું છે બરાબર. એક શોપવાળાને અમે પૂછ્યું કે ભાઈ કેટલા કિલોમીટર છે, તો હજુ અહીંયાથી પણ 4-4.5 કિલોમીટર કહી રહ્યા છે બરાબર. એટલે મને થોડી હિંમત પણ આવે છે અને થોડું એવું પણ થાય છે કે હજુ 4-4.5 કિલોમીટર, કારણ કે રસ્તો મિત્રો તમે જુઓ ને તો એકદમ ચઢાઈવાળો રસ્તો છે. અને રસ્તામાં તમે જુઓ તો કહેવાય ને આ જે શરૂઆતનો જે રસ્તો હતો એનાથી થોડો ખરાબ પણ રસ્તો છે. અને આમ કહેવાય ને થાકી ગયા છે એકદમ બંને જણા. હવે મારામાં તો થોડી હિંમત છે, પણ હવે જે ભાઈ ઇન્જર્ડ છે તો એને થોડી તકલીફ તો રહેવાની. ચલો, હિંમત બાબા આપે છે અમને, મુખમાં સ્માઇલ છે, ચહેરા પર ચમક છે, તમને દેખાઈ આવે છે મિત્રો. કારણ કે મારું માઇક બંધ થઈ ગયું છે એના કારણે કહેવાય ને જે મારી રિયાલિટી છે ને જે એ કહેવાય ને હું વ્યક્ત કરી શકતો નથી. આ વોઇસ ઓવર છે, તમને એના દ્વારા હું થોડું વ્યક્ત કરું છું અને તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તમે અંધારું જુઓ, પણ સરકાર દ્વારા ઠેઠ સુધી લાઇટની સુવિધા છે, જેથી કરીને માર્ગમાં કોઈ તકલીફ થતી નથી. પણ અજાણી જગ્યા છે, બાબાના ધામમાં દર્શને આવ્યા છીએ. પહાડવાળો વિસ્તાર છે, 4-4.5 કિલોમીટરનો હજુ અમારો સફર બાકી છે, પણ ચહેરા પર ચમક અને ખુશી અને સ્માઇલ, કારણ કે બાબાના દર્શન કરવાની જે અમને ખુશી છે, જે ઘણા દિવસોથી સપનું જોઈ રહ્યું હતું, ઘણા મહિનોથી સપનું જોઈ રહ્યું હતું, એ જે સપનું પૂરું થશે મારું. તો ચલો મિત્રો, ઠીક છે, આવું કંઈક તો આનંદ તો ઘણો છે. સાથે સાથે હવે ભાઈને મારે એમની સાથે રહેવું પડશે, પહોંચાડવાના છે. થોડી વાર કહેવાય ને વાતોચીતો કરતાં હવે 4-4.5 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા જશું. હવે બન્યું એવું કે જે ભાઈ છે ચેન્નઈથી, તો ચેન્નઈના એમના જ્યાંથી મળ્યા, એટલે હવે કહેવાય ને આપણે કોઈ આપણા નજીકના ભાઈ મળે ને, અત્યારે હાલ મને જો અહીંયા કોઈ સુરેન્દ્રનગરનું મળી જાય તો મને કેટલો આનંદ થાય તો હું જ વ્યક્ત કરી શકું. અને તમને લોકોને પણ ખબર છે કે આપણા ગામનું કોઈ વ્યક્તિ આવે તો આપણે આપણું દુઃખ દર્દ ભૂલીને કે બીજા વાતો કરતા નીકળી જતા હોય છે ને. એવી જ રીતે અમારા ભાઈ પણ
ચેન્નઈવાળા ભાઈ અમને મળી ગયા તો એમની સાથે વાતોચીતો કરતા આગળ જઈ રહ્યા છે અને હું પણ પાછળ પાછળ ચાલી રહ્યો છું. મને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. જો થાકી ગયા તો ક્યાંક ક્યાંક આરામ પણ લેટી પણ જાય છે. અને હવે કહેવાય ને વાગવામાં તો અહીંયા અમારા વાગી ગયા છે 10 થી 10:30. મને પણ કહેવાય ને બેસું તો ઊંઘ આવી જાય છે, પણ હશે મિત્રો બાબાની દયાથી ચાલ્યા જાય છે. ખુશી છે, સ્માઇલ છે અને ટેન્શન તો જરા છે જ નહીં મિત્રો, કારણ કે બધા જ રસ્તામાં જે પણ લોકલ પબ્લિક છે એમનો પણ ખૂબ સારો સપોર્ટ છે. આપણે કંઈ પણ રસ્તો પૂછીએ કાં તે તો પણ શાંતિથી રસ્તો બતાવે છે. જો અમારા થઈ ગયા છે હવે 3.5 કિલોમીટર, ફટાફટ અમારા કિલોમીટર કપાઈ રહ્યા છે અને એનર્જી સાથે કહેવાય ને જઈ રહ્યા છીએ બાબાના ધામમાં. તો મિત્રો જો આવી છે લાઇટિંગ કંઈક, આવા 2 પહાડ છે આગળ, હજુ એ ચડવાના છે અમારે. અહીંયા 3 કિલોમીટર એટલે અમે 500 મીટર કેટલી ઝડપી કાપીએ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. ફટાફટ રસ્તો અમારો કપાઈ રહ્યો છે અને આનંદ સાથે હું કહેવાય ને વિડીયોમાં વાત કરતો હતો, પણ હવે વોઇસ ઓવરથી વાત મારે તમને સમજાવવી પડે છે, કારણ કે મારું માઇક ઓલરેડી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું હતું અને મને ખબર રહી નહીં, કારણ કે રાતના સમયમાં મેં વિડીયોને ફરીથી રીચેક કર્યા નહોતા. તો સોરી મિત્રો એના માટે. પણ તમને જરૂરથી આજે રાત્રે હું જ્યાં સુધી મંદિરે પહોંચું ત્યાં સુધી હું તમને દર્શન કરાવીશ. અત્યારે લગભગ અમારે વાગી ગયા છે 11, કારણ કે 2 કિલોમીટર રહ્યું છે. 11 વાગ્યાનો સમય છે અને 2 કિલોમીટરનો રસ્તો છે અમારો. અહીંયા જો હું પહોંચી ગયો છું ને અમારા સાથીદાર પાછળના પાછળ આવી રહ્યા છે. એ હવે અહીંયા કહેવાય ને થોડી વાર હોલ્ડ કરવાનો છે, ચા પાણી કરશે, કારણ કે એક શોપ ખુલ્લી હતી. મેં તો ચા નહોતી પીધી, કારણ કે મને અહીંયાની ચા ફાવતી નથી. આ લોકોનું કેવું છે, મીઠીએ નહીં, મોળીએ નહીં, ને આપણે જોઈએ વધારે મસ્ત મજાની કડક મીઠી ચા. તો આપણે ચા તો પીધી નહીં, શાંતિથી બેઠા, થોડી વાર આરામ કર્યો અને પછી ત્યાંથી ચા પાણી કરીને નીકળવાના છે. હવે રસ્તો થોડોક જ છે, જો એ શોપ છે અહીંયા અમે ચા પાણી કર્યા ભાઈએ અને બીજા 2-3 જણા હતા, તો બધા જણાએ ચા પાણી કર્યા અને નીકળ્યા. હવે જો રસ્તો થોડોક જ આગળ છે. અહીંયા અમે પૂછ્યું કે કેટલું છે, તો કે છે 500 મીટરની ઉપર જ હવે રસ્તો, પછી 1 કિલોમીટર આવી જશે. અને અમારા પગ તમે જોઈ શકો છો એકદમ કહેવાય આમ લૂઝ થઈ ગયા છે, પણ હિંમત ખરેખરી છે મિત્રો. ખરેખર બાબાના ધામમાં આવ્યા પછી જે આટલા 22 કિલોમીટરનું જે સફર છે ચઢાણમાં, હું જ્યારે નાનો હતો ને ત્યારે મેં ચડેલો, ત્યારે જુનાગઢનો પર્વત હું ચડેલો, બરાબર. હવે અત્યારે હાલ આ 22 કિલોમીટરની સફર છે એ એક જ દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરી છે, કારણ કે તકલીફ હતી એના માટે થોડું અમે આવી રીતે ધીમે ધીમે ચાલીને આવ્યા છીએ. ઠીક છે મિત્રો, હવે જો આપણે આગળ જઈએ અને સીધા રસ્તા પર આવીશું અને તમને લોકોને બતાવીશ, બાબાના દર્શન કરાવડાવીશ મંદિરના, કારણ કે મંદિરના કપાટ તો અત્યારે બંધ હશે, પરંતુ બહાર આપણે મંદિરના ઉપર બેસીશું અને કહેવાય ને દાદાના દર્શન કરીશું, નમન કરીશું. તો જો હવે અમારે રહી જાય 1 કિલોમીટર, બરાબર. હવે 1 કિલોમીટરનો રસ્તો સીધો જ છે. અહીંયા અમારા સાથીદાર જો આવી જશે અને એ પણ જો આવી ગયેલા હતા અને હવે હું આગળ નીકળી ગયો છું. અહીંયા પુલ પાસે આપણે પહોંચી ગયા છીએ. પુલ પાસે જઈ થોડી વાર જોયું, નદીનો મસ્ત મજાનો ખડખડાટનો અવાજ હતો અને શાંત મનથી એકદમ કહેવાય ને એકદમ થાક ઉતરી ગયો હોય અને સીધું જ બાબાના ધામના તમને હું દર્શન કરાવું મિત્રો. જો તમે દાદાના ધામની આ અલૌકિક નગરી, અને અહીંયા કહેવાય ને આ રાતનો સીન, રાત્રે લગભગ હવે 11:15 ઉપર થઈ ગયું છે. સમયની કંઈ જ ખબર રહી નહીં મિત્રો. મેં ચાલતા આવ્યા, બસ બાબાના ધામમાં ઓમકાર મંત્રના નામ સાથે, જાપ સાથે, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય શ્રી કેદાર, જય શ્રી કેદાર બોલતા બોલતા તો મિત્રો પગથિયાની સીડીઓ ચડી ગયા છે અને હવે આપણે આગળ સીધું જ બાબાનું ધામ તમને દર્શન કરાવું મિત્રો. જો બન્યા રહેજો. છેલ્લે રાત્રે 12 વાગ્યાના સમયમાં અમે દાદાના મંદિરે પહોંચ્યા. દાદાના કહેવાય ને બહારથી કપાટના દર્શન કર્યા, નંદી મહારાજને નમન કર્યા અને એ થોડી વાર મનમાં શાંતિથી જાપ કર્યો અને કહેવાય ને ખૂબ મજાનો આનંદ થયો. હવે તમને જો મંદિરની ધજાના દર્શન મિત્રો, આ છે કંઈક આપણું બાબા કેદારનાથ ઘાટીનું મંદિર. જય શ્રી કેદાર, જય શ્રી કેદાર. મિત્રો દર્શન કરો અને ખૂબ જ કહેવાય ને આમ ધન્યતા અનુભવી રહ્યો છું, કારણ કે જે મને રાત્રે 12 વાગ્યાના સમયમાં પણ જે એનર્જી મળી છે, જે તાકાત મળી છે, જે કહેવાય ને આમ આનંદ મળ્યો છે, એનો કોઈ સીમા નથી. માટે હે તમને બધાને મારા જય શ્રી કેદાર અને હર હર મહાદેવ. મિત્રો જો બાબાના ધામ સામે આવી અને મસ્તક એકદમ આમ કહેવાય ને શૂન્ય થઈ જવાય એવું છે મિત્રો, કારણ કે આ રાતનો સમય છે, એકદમ શાંતિ અને બાબાના ધ્યાનમાં બેઠા છીએ થોડી વાર અને પછી મિત્રો જો નમન કર્યા, શાંતિ અનુભવ કર્યો અને હવે કહેવાય ને અમારો રૂમ અહીંયા ઓલરેડી બુક કરેલો જ છે, તો રૂમ પર જઈ આરામ કરીશું અને બધાને કહેવાય ને જય શ્રી કેદાર, હર હર મહાદેવ. આ વિડીયોમાં કહેવાય ને આટલું જ. સવારે મળું મિત્રો તમને, કેદાર ઘાટીના દર્શન કરીશું, બાબાના દર્શન કરીશું, પૂજા આરતી કરીશું
અને જય શ્રી કેદાર, હર મહાદેવ. આ વિડીયો અહીંયા જ એન્ડ કરીશું. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. જય સોમનાથ, જય કેદાર, હર હર મહાદેવ.